फॉलो करके रखें और जब हम लाइव आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने इसी अकाउंट के ऊपर, और वीडियोस के नीचे जो है ना कमेंट आते हैं कादियानियों के। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जनाब कमेंट करके भाग जाते हैं, जब हम लाइव आते हैं तो उस टाइम मुझे लाइव नहीं आते। भाई कोई सवाल है, कोई किसी के कोई एतराज़ है या किसी सवाल का जवाब देना चाहते हो तो लाइव आओ। जब हम लाइव आते हैं उस टाइम लाइव आते नहीं है, बस टिप 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 करके धुड़की लगा जाते हैं। तो इसका ये तरीका हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। लाइव आया करे और कोई भी सवाल हो तो लाइव आके सवाल करे। जट साहब तशरीफ लाए हैं। जी जनाब जट साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब जी मुफ्ती वालेकुम साहब की। सलाम। जी सारे तो पहला तो मैं अपना तारुफ करा दिया मुफ्ती साहब कि मैं मुसलमान हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मुर्दा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल नू झूठा समझना ते उत्ते लानत करना। जी जी सवाल करो जनाब। हाँ जी, सिर्फ थोड़ी तसल्ली वास्ते ताकि तुहानू गलतफहमी ना होए। सवाल मुफ्ती साहब मेरा ये कि देखो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उन्होंने कह दिता है कि वो काफर ने, ठीक है काफर है, लेकिन एज ए अकलीयत और एज ए इंसान उन्होंने जिंदा रहने का हक हैगा। ये हक सानू आइन भी दिंदा जिवें हिंदुआं नूं है, सिखां नूं है, क्रिश्चियन नूं। की असीं उन्होंने एज ए अकलीयत भी अपना नहीं रहने देंगे या उहदे वास्ते की मुश्किल क्यों पैदा कर दें एज ए अकलीयत भी? अच्छा जट साहब आपका नाम की है जनाब? हाँ जी, मेरा नाम आप जनाब का अली नाम की अली है? अली 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 भाई, अली जट साहब गुजारिश है वे कि बिल्कुल हक है वे, और ओ ए हक अपना बखूबी लै रहे ने, और कोई अकलीयत भी शायद ऐसी नहीं है। वैसे इत्थे पाकिस्तान च हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, मुलहिदीन सारे रहिंदे ने, वो भी अकलीयत ने। और किसी नू अपनी इत्थे जगीर बनाने दी, यानी जगीर तो मुराद है कि एक पूरा इलाका ही उन्होंने नाम कर दिता जाए या पूरा शहर तुहाडा जे। ऐस कादियानी एक ऐसी अकलीयत है कि जिन्होंने पूरा एक शहर दिता गया है, रबुआ पूरा शहर इन्हों का। उत्थे इन्हों के अपने थाने ने, अपने स्कूल ने, अपनी कचहरियां ने, अपने हॉस्पिटल ने, सब कुछ अपने समझ आई कि ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਜ ਦੇ ਹਕੂਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ? ਜੀ नहीं मुफ्ती साहब मेरा सिर्फ ये सवाल है जिदा बरोडा ते लाइफ ते या पाकिस्तान में जिदा इन्हां दी मुखालफत या इन्हां दी गैर मुखालफत देखो इंसानी नहीं, एक अलग चीज होंगी अली भाई। मुखालफत होना एक अलग चीज है, डिबेट करना, मुकालमात करना, मुबाहसात करना एक बिल्कुल अलग चीज है भाई। इधर वेखो, ये बराडा हजे हुणे जाके वेखो, हज़ारां बराडा लगियां जे, सियासी बराडा लगियां ने, एक दूजे के खिलाफ बोल रहे ने, मजहबी बराडा लगियां ने। ये तो मुराद है थोड़ी कि भाई उन्होंने जिंदा रहने का हक ही नहीं। भाई बिल्कुल बराडा की होंदियां ने, मुकालमात हुंदे ने, जुबान दे नाल हुंदे ने जी। लेकिन बस मैं मुख्तसर गल यही करांगा कि जिवें इन्हां दे ते हर तनकीद हर बंदा इन्हां दे दुआले ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਜੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਗੈਰਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਉਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੈਰੇ ਆਲਿਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਲਮ ਤੇ ਬਸ ਉਲਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗੱਲ ਦੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ। ਦੋ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 1000 ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈਆ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੂੰ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਖ ਆਲਿਮ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ, ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਬੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਬੜੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਬਈ। ਆਪਣੀ ਖਤਮੇ ਕਾਲੀ ਨਬੂਵਤ ਬੇੜਾ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਕੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਭਾਈ? ਕਦੀ ਤੂੰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਏ ਮੁਰਦਈਆ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗਾਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੱਲ ਐ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਕਾਇਕ ਦੱਸਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਆਈਡੀ ਤੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਗਾਲ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ। ਜਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਿਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਬੂਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬੂਆ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਵੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਗੇਮ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੋਹ ਸੀ ਨਿਦਾ ਨਸਰ। ਨਹੀਂ, ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਹਾਂ, ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੇ ਰੇਪਿਸਟ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਯੂਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਚਿੱਟਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਹੈ ਵੇ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਖੁਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 1.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 1.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਆਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 1.5 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿਸਨਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰੀਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਰਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣਾ, ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਂਗਾ। ਸਲਾਮ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब हबीब साहब मॉडरेटर हो? जी जी हजूर मॉडरेटर मेरे ख्याल है मैं। हाँ चलो वेखो कोई कॉलर कोई आया थे, चुको फिर पार्टी शुरू करिए। कोई कादियानी आए, कोई गुफ्तगू। गुलजार खान साहब आए ने जी, गुलजार खान। ठीक जी, आके टुर गए। होर कॉलर आए जे कोई थले वेखो। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਆਨਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਨੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟਿਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਿਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਅੜਾਓ ਨਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਅੜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਾਸ਼ਿਫ ਆਇਆ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਚਲੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। 2 ਕਾਲਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਆ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਸ਼ਿਫ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਫਿਰ,
ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜੀ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂਡਲ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਕਾਸ਼ਫ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਹੈਂਡਲ। ਚਲੋ ਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। शबीर साहब आए ने जी, शबीर साहब कॉल। जी, बोलो शबीर साहब जनाब। माइक खोलो प्लीज। नहीं नहीं भाई, उन्होंने कप ला लिया जी आंदे ही। चलो शबीर साहब आंदे दोबारा कप ला लिया ने। नेक्स्ट कॉलर ने जी गया एम इरफान सलीम साहब आए ने जी दोबारा। हाँ। पहलों भी आए सन पिछली ब्रॉड ते। हाँ सही है। एम इरफान सलीम फ्रॉम बहरीन साहब जी बोलो। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, रिसेंटली मैं देखा कि टिकटॉक पे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। माज़रत, मैं कादियानी के ऊपर बात नहीं, कुछ और सवाल करना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे रहनुमाई लेना चाह रहा था। हाँ करें करें कि सवाल। यहाँ पे तो हम तो कादियानी को बैठे हुए पकड़ रहे थे, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो गया, हमारी अंदर से नस्लें कट रही हैं। टिकटॉक पे हर आजकल का एक बंदा जिसने किसी मौलवी को सुन लिया हो, वो तो खुद अपने आप को आलिम दीन के आगे बहस कर रहा है। और मुझे इस चीज़ की फिक्र है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे हमें अब वो वक्त आ गया अपने ईमान की खुद हिफाजत करनी पड़ रही है। जी जी, वो तो एक अब रवायत एक है ना कल- जिसका मफहूम है कि वो वक्त आने जी। वाला है कि जी। फितने ऐसे बरसेंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरे बरसते हैं। तो जी। अपने ईमान को बचाना भले तुम्हें 7 कोठरियों के अंदर छुपना पड़े, अंदर ताले लगा के अंदर लुक छुप के अपने ईमान को बचा लेना। अच्छा, वो वक्त यहाँ पर वाकई एक आ लाइव प्रोग्राम चल रहा था बिनते मरियम के नाम से, तो उसमें अच्छा। ना उन्होंने उम्मत मुहम्मदी का कह दिया कि जो कुरान में उम्मत मुहम्मदी लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ। अब वो जो बिनते मरियम आप कह रहे हैं ना, वो यहूदी हैं और वो मोहम्मद शेख कराची वाला जो है उसके फॉलोअर है। हाँ हाँ हाँ, अपने आप जी को जी कुरानिस्ट कहते हैं, लेकिन वो बनी इसराइल के यहूदी हैं। जी। जी जी, ठीक हो गया ठीक हो गया। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने तो काफ़ी थोड़ा बहुत डंडा देने की कोशिश की है, लेकिन वो जनाब इस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहे, वतीउल्लाह वतीउ रसूल इसके ऊपर नहीं आ रहे, और जो रसूल तो मैंने उससे ले लो इस चीज़ पर नहीं आ रहे थे। भाई वो है तो- यहूदी, आप उनसे क्या बात करेंगे बताएं। तो मुझे नहीं ना इल्म वो था, मैंने कहते हैं इसलिए ये पूछा क्योंकि कुरान उन्होंने एक कुछ ऐसे पोस्टें वगैरह लगाई मोहम्मद थी। नाम के शख्स के ऊपर नाजल हुआ है जो बनी इसराइल का कोई एक मोहम्मद था, उसके ऊपर ये कुरान नाजल हुआ है। जिस मोहम्मद को मुसलमान मानते हैं ये वो नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, नमाज ठीक है, को ये मुझे लोग मेरे सवाल मानते का नहीं, जवाब मिल नमाज गया से है। मुराद ये दुआ लेते हैं, दुआ। जी जी ठीक है। जी। तो अपना इन्होंने कुरान को पढ़ के अपना ही कोई तर्जुमा मफहूम करते हैं। तो ये लोग जी जी, ऐसे ही मुसलमान नहीं अपना यहूदी तर्जुमा हैं खुद। यहाँ तक कि इन्होंने शराब के बारे में जब मैंने उनको दलील दी ना कि कुरान में 3 जगह पे जो कुरान में खमर का जिक्र आया कि पहले इसमें फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा, फिर कहा नमाज के करीब ना जाओ तुम नशे की हालत में हो, तो उन्होंने कहा जी हराम कहाँ में लिखा हुआ। तो जो मैंने इनको जो मुकर्रर आयत थी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कहने पर जो ये आयत नाजिल हुई थी कि तुम सब बाज आगे तुम बचो, उन्होंने कहा जी बचने का हुक्म है, हराम फिर भी नहीं कहा गया यहाँ पे। तो यहाँ पर आके जो है मुझे कुछ ये उनके असल अकायद में के ये हवाले वही से- लोग हैं जो कहते थे, जिन्होंने नारा लगाया था कि कुरान खुद पढ़ो खुद समझो। ये नारा इन्होंने इस वजह से ही लगाया था कि भाई ये खुद जब पढ़ेंगे और समझेंगे तो इनको फिर हम वर्ग लाएंगे। ठीक है ना। वही तो वहाबी वाले यही है वो लोग। सेम वहाबी वाले के कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें हदायत मिलेगी, यानी कुरान तर्जमे से पढ़ो, वही वाली बातें मेरा ख्याल है वो हो रही हैं। जैसे हाँ वहाबी जी, देवबंदी कहते हैं ये कुरान आप खुद पढ़ें जी, आपको पता लग जाएगा दीन क्या है। जी इरफान साहब और कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी, बस यही था मेरा, और मुझे यहूदी वाला शुक्रिया। जो उन्होंने जवाब दिया मुझे मुकम्मल अब जो है तसल्ली हो चुकी है। जवाब बहुत से शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नीचे जो सही अकीदा मुसलमान है ना, सिर्फ वो डबल टैप करें और रीपोस्ट पे लगाएं सारे। जिनका अकीदा दुरुस्त है ना वो डबल टैप करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए अभी आप देखते हैं कौन कौन करता है। डबल टैप करो यार, डबल टैप ते अजे होई को नहीं, 42 बंदे हो गए जे। डबल टैप कोई नहीं, रीपोस्ट को नहीं, कुछ भी नहीं। कॉलर चुको भाई, कोई कॉलर आया थे, कोई तत्ता जहा कॉलर आना चाहिए यार, कोई कम भखना हैकर साहब आए चाहिए। उस्ताद जी, ये तत्ता जी होंगे, हैकर साहब आए ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? ठीक जी हैं? जी वालेकुम सलाम जनाब। मैं ना देखा कादियानी आपके जो है ना वो वीडियो लगा के ना, तो वो आपका मजाक उड़ा रहे थे, वो जो कोई आप कोई कह खैर रहे नहीं, थे, देखिए ना वो खैर भी मेरे, आपने। खैर मेरे कोई गल नहीं, तुसी अपनी सुनाओ कोई। असा सर थोड़े मरीद हाँ। हाँ जी अच्छा जी। जी। ते ओ मिर्जा कादियानी दी अजे हुन एक वीडियो मैं लॉन्च कीती जे, ते ओ वेखी जे कि नहीं? अजे हुन कीती थोड़ी देर पहले अपने ऐसे आईडी ते।
और मिर्जा वो तो दज्जाल है मुफ्ती साहब, मिर्जा कादियानी सवाल सवाल दज्जाल है। सुने हैकर साहब, ਮੈਂ सवाल ਮੈਂ सुने। ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं मुफ्ती साहब मैं हूं नहीं ऑन की टिकटॉक, मैं देखना हूं थोड़ी देर तक। ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ 3 ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? सर मैं काफी अरसे बाद मैं ना ऑन की हाँ, है अच्छा। टिकटॉक। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਹਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। जिंदाबाद। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਲਮ ਜੀ। ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ। जिंदाबाद। ठीक है मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह मैं उन्हें भेजना। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। इंजी गल है। ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਸ਼ਮੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਬਰਾੜ ਆਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਜੀ, ਜੀ। ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ? ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਬਈ उस्ताद जी चुको सुते भाई, पे ने चुको कलर। सुते पे ने ਕਾਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं उस्ताद वहाँ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਖੋਲ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ। ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਮਸੀਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ। ਲੋ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ 73 ਹਦੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਾਬਾਦੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਲਸੇਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? अजी कॉलर भी हैं। ਹਾਂ, ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाफिज हकीम साहब ने, हाफिज हकीम सपरा। ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਸਟਰਾਈਕ ਪਵਾਉਣੀ ਜੇ ਕਾਸ਼ਫ। ला देता उस्ताद जी, ला देता। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਅਲਾਮਤ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2 ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਉਹ 2 ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲੋ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। कॉलर आए ने उस्ताद जी, कॉलर आए ने। ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹਵਾਲਾ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲਰ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। मैं तो चुक लिया उस्ताद जी, ਕੋਈ मादरत। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਰੋ ਗੱਲ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, की हाल चाल, ठीक हो? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। और ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਸ਼ਿਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸੁਣਾ ਲਓ ਜਲਦੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਹ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜਜ਼ਾਕल्लाह। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਿਲਦ 5 ਤੇ ਸਫਾ 32 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 2 ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ। कहने लगा 2 जर्द चादरों से मुराद फरमाया कि देखो मेरी बीमारी की निस्बत भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, जो उसी तरह वकू में आई। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि वो हदीस में आया था। अब वो कादियानी कोई हमें बता दे कि जिसके अंदर मिर्ज़े कादियानी की 2 बीमारियों का जिक्र है, वो कौन सी हदीस है? ये मिर्ज़े ने झूठ बोला है, फ्रॉड किया है। हजूर अलैहिस्सलाम की वाज़ेह तरीन हदीस है, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की, उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। अच्छा, ये तो कादियानी कोई आएगा तो उससे मैं ये सवाल करूंगा कि ये हदीस मुझे ला के दो। पहला सवाल ये। आगे वो कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अब देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा बेअदब किस्म का, जाहिल किस्म का इंसान था, हजूर का नाम ऐसी बेअदबी से लेता था, कोई दरूद नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आपने फरमाया था कि मसीह आसमान पर से जब उतरेगा तो 2 जर्द चादरें उसने पहनी हुई होंगी, तो इसी तरह मुझको 2 बीमारियां हैं, एक ऊपर के धड़ की और एक नीचे के धड़ की। अब सुनो जी, वो 2 बीमारियां केड़ियां ने? यानी मराक और कसरते बोल। मराक आपको पता है क्या होता है? मराक कहते हैं पागलपनी के दौरों को। मिर्जा कहता है मैं पागल हूं, ये हम नहीं कह रहे, मिर्जा कह रहे। और ये 2 जर्द चादरें वो निशान होगा मसीह का। तो मिर्जा कादियानी अपना निशान बता रहा है, यानी अपना मौजजा बता रहा है कि ये मेरा मौजजा है कि मैं पागल हूं, मुझे मराकी दौरे पड़ते। और दूसरी बीमारी कौन सी? कसरते बोल। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र आता है, टट्टी मूत्र 100 बारी।
100 बारी टट्टी मूत्र आता है मिर्जे कादियानी को, 100 बार। समझ आई कि नहीं? 1-2 बारी नहीं, 100 बार। ये देख, ये रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 471 के ऊपर वो कहता है 100 दफा रात को या दिन को पेशाब आता है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इस टट्टी मूत्र को। एक और हवाला रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफा 434 के ऊपर भी वो कहता है बाज वक्त 100 दफा एक दिन में पेशाब आया है। 100 दफा टट्टी मूत्र करने वाला वो कहता है ये मेरा मोजज़ा है, ये मेरा मोजज़ा है, ये मेरा निशान है। इसी वजह से हम मिर्जे कादियानी को मसीह मूत्र कहते हैं, मसीह मूत्र या मसीह पेशाबी या मसीह बूली। ये इस वजह से कहते हैं हम, यानी मूत्र करने वाला मसीह कादियानियों का मूत्री मसीह, पेशाबी मसीह। हाँ अच्छा भाई, फिर कोई नहीं, फिर किसे कादियानी नहीं होना, कल्ला ही लगा मैं ना ही समझिए। हाँ जी, कैबराने ने उस्ताद जी बहुत कैबराने ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं मैं ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। अभी साहब ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। हाँ कोई गलबात करी दी हुंदी है, टिप टिप नाल ते नहीं ना मिर्जे ने सच्चा साबित होना। मसीह मूत्र दे बारे अगर कोई गुफ्तगू करनी है तो भाई जी काल ते होना पैना ना, इंज नहीं वो मर जो कम अज कम काल ते आके कोई 2-4 गालां ही कट दिया करो। हाँ जी, मोहम्मद अबू बकर साहब आए ने जी। जी जी आ गए ने, आ गए ने जी। अबू बकर साहब तशरीफ ले आए ने, ऐ कुछ करनगे जी जनाब। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇ ਜੀ? ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਚੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਜ਼ਬਾਨ ਜੱਟ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਚੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ ਹੈ, ਗਈ ਚੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਸੰਦੂਕ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ। ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੌਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਬਲਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਟੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੂੰਜ ਬਾਈ ਭਰਿਆ ਸੁਣ ਸੀ। ਲਈਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਜੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰੰਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੰਡੀ ਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਵਿਠ ਕਰ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰ ਗਏ, ਬਰਾੜ ਡੇਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਲਰ ਆਏ ਨੇ शाह साहब तशरीफ ले आए ना जनाब। जी जनाब, जी जनाब। भाई जी बोली दा भी हुंदा काल ते आके कि तुसीं ते खराटे आउंदे ने पे तुहाडे। ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੌਂ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਐ ਸੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰਾਂ ਆਰਾਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਔਰ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਕਮ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਦਾਇਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 19 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 50 ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ कादियानी की पैदाइश होने वाले हो। कहता है गो इसने बराने अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा, फिर जैसा कि बराने अहमदिया से जाहिर है 2 बरस तक सिफ्त मरियमत में मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नशमो नुमा पाता रहा। फिर जब इस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसा कि बराने अहमदिया के हिस्सा चारम सफ़ा नंबर 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफक की गई और इस्तियारा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया। मिर्जे नो हमल हो गया भाई, सीविंग साहब, हमल हो गया। सीविंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उस्ताद मोहतरम की तरफ से भी, हबीब भाई की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीविंग साहब। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, मैं एक छोटा सा सवाल अर्ज करने आया था कि हजरत मगफूर इसका क्या माना था जी? हजरत मगफूर यानी कि आप ये भी मुताला फरमाएंगे कि हजरत मगफूर ने मुनाजरा ऐसे खुश्क मौजू में किस तरह जज्बो दिलकशी पैदा की? मगफूर ते ओदी के जिदी बख्शिश कीती गई होए, हुन पता नहीं किनु हजरत मगफूर किया गया अल्लाह ही जानता। अभी मैं ना फतावा सनाइया पढ़ रहा था, सनाउल्लाह अमृतसरी का, सॉरी वो सीरत सनाइया, उसके अंदर वो वादी ने ना उसका जो है वो करवाते हुए इंट्रोडक्शन करवाते हुए ना ये लिखा है कि हजरत मगफूर। वैसे तो ये कहते हैं कि क़यामत वाले दिन सब कुछ पता चलेगा और नबी पाक को इल्म गैब नहीं, तो इन्हें कैसे पता चल गया कि वो मगफूर था? सनाउल्लाह अमृतसरी। ਉਹ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਕਿਸੇ ਖਿੜਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। जी ठीक हो गया। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸਨ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਛੜਿਆ ਫਿਜ਼ਾਨ ਬੱਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਹਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ। कहते हैं जी हमला ठहराया गया और आखिरी कई महीने बाद, जो 10 महीने से ज़्यादा नहीं, 10 महीने का हमल जरा ना खोती नहीं होता। जाओ गूगल कर लो जाके भाई, कादियानियों गूगल कर लें 10 महीने का हमल किसको होता है? कुत्ती को नहीं होता, ये होता है खोती को, गद्दी को। मिर्जा कादियानी गद्दी था, क्या था? वो कहता मैं नादम ज़ाद हूँ, तो मैं बंदे का पुत्र ही नहीं। बहरहाल वो 10 महीने का हमल भी करा रहा है। दसी जरा जल्दी दसिया जी, 10 महीने से ज़्यादा नहीं। बदरिया इस्लाम के जो सबसे आखिर बराने अहमदिया के हिस्सा चारम सफ़ा नंबर 456 में दर्ज है, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया। बस वो ईसा बन गया जी भाई जी। हाँ जी, नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिका। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन वेखो, वो अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ? ਬਰਾੜ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਬਰਾੜ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾਲੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਆਓ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ ਬਈ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਆ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ काला कालू ये लाश ने मेरे साथ रजूलियत का इज़हार फरमाया और उसके बाद मुझे हामला ठहरा दिया गया और ਢਿੱਡ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪਾਟਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। वो कहता इस तरह मुझे मरियम से ईसा बनाया गया, बस इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। लख दी लानत भाई, वो इस किस तरह तो इब्ने मरियम बनना मैं में दस तो सही सानू। और खुदा ने बरानी अहमदिया के वक़्त में इस सर खफी की मुझे खबर ना दी। हालांकि
کہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی، اور ایسا جاہل آدمی ہے کہتا ہے جی خبر ہی نہیں مینوں دتی گئی، مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کی معنوں اور ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی، ان اطلاع نہیں دیتی گئی تو وہی ہو گئی ہے۔ واہ واہ استاد جی آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی حضور۔ ਉਹ ਭਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੋ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਢਿੱਲਿਓ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕੋ ਡਬਲ ਟੈਬ। اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔